पेज नंबर अज आप जो पढ़न लगे हैं जी वो है जी 10। पिछले सफ़े के कोई थोड़े सवालात रह गए थे। पहले आइयो आज उन्होंने पढ़ लें आप। सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं जी। कह रहा है कि autostrada motorway के उत्ते deve essere rallentamento ricentrata। rallentamento का मतलब होता है rallentamento नहीं, है लफ्ज़ है जी लेटरलामेंटे साइडां ते, मतलब कि साइडां ते कहते मोटरवे के उत्ते कहता देवे ऐसर एक जरूर मौजूद होंदियां साइडां दे उत्ते राचिनताता महफूज करने वास्ते कहता कोई फैंस लगी हुई हो सकती है। जिस तरीके ना आ मोटरवे आ गड्डियां एक साइड तो जा रही हैं या दूजी साइड तो आ रही हैं, साइडां दे उत्ते फैंस एक लगी हुई होंदी है, एक दीवार या जाली लगी हुई हो सकती है जिहड़ी सानू बाहरों कोई बंदा बुंदा ना टप के आ जाए, कोई जानवर ना उत्ते चढ़ जाए। कहता इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो सकती है। सवाल है वैरो, बिल्कुल हो सकती है, वैरो है जी। ठीक है, सवाल नंबर 12 पढ़ते हैं। नैल autostrada मोटरवे के उत्ते possono circolare i ciclomotri। कहते मोटरवे के उत्ते कहते possono circolare ciclomotri कि मोटरीना चल सकती है और autocicli ते मोटरसाइकिल भी चल सकते हैं। कहते मोटरवे के उत्ते मोटरसाइकिल ते मोटरीना दोनों ही चल सकदियां con cilindrata fino a 150 मीटरी। कहते जिन्हां दा इंजन 125 सीसी तक आ ਉਹ मोटरवे के उत्ते चल सकदियां। सवाल है फाल्सो। जिस तरह आप पिछले सफ़े के उत्ते पढ़िया सी, सवाल नंबर 9 च पढ़िया सी कि 150 घट तो घट इंजन होए फेल चल सकती हैं। दादा ये सवाल है गलत। सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। ले माकिने एग्रीकोले। माकिने एग्रीकोले का मतलब होंदा जिमीदारे वाली मशीनां, ट्रैक्टर, थ्रैशर, कुछ भी इदा का औजार जोड़े होंगे जिमीदारे वास्ते नॉन पोसनो चिरकुलारे वो नहीं चल सकते इन autostrada मोटरवे के उत्ते। सवाल है वैरो, क्योंकि उन्हें स्पीड घट होंगी है, वो नहीं उत्ते चल सकते। सवाल है जी वैरो। सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं। uscita di veicoli। uscita di veicoli, uscita di veicoli का मतलब होंगे जो गड्डी निकल रही हो दला autostrada मोटरवे के उत्तों, मतलब जो गड्डी मोटरफेस तो थले लिथ रही हो avviene tramite corsia di accelerazione। तो फिर कहते उन्होंने वास्ते उत्थे कोर्सिया मौजूद होंगी आ। कोर्सिया का की नाम होंगे जी, कोर्सिया दी accelerazione। सवाल है वैरो, बिल्कुल मौजूद होंगी है जी। सवाल है वैरो। अगे आप स्केदा नंबर 01008 पढ़न लगे हैं जी। तो सवाल नंबर वो एक पढ़ते हैं। इंटरसीजियोने इनक्रोचो। इंटरसीजियोने उन्होंने कह देंगे जी, इनक्रोचो भी उन्होंने कह देंगे। दोनों का मतलब एक ही है जी, चौंक। चौंक जोड़े होंगे, ठीक है। आराजो जोड़े उठे हुए होंगे, दरम्यान चो जोड़े चौंक उठे हुए होंगे आ, una incrocio fra una strada statali ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ i binari della tram। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਮ ਬਿਨਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, मतलब स्टेट लैवल ਦੀਆਂ मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ सूबे तो दूसरे सूबे ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਰਾਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਦਾਰੇ ਲਾ ਪ੍ਰੈਚੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਆਰਾਜ਼ੋ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ। ਰਾਜ਼ੋ ਉੱਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਲ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਆਰਾਜ਼ੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਦੂਏ ਉਹ ਪਿਊ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇ ਇਨਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋ ਸਟੇਸੋ ਲਿਵੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋ ਸੜਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਉਨੋ ਉਹ ਪਿਊ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੋਸਟੋ ਸਟੇਸੋ ਲੈਵਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸੜਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸੀਏਮੇ ਦੀ ਸੋਵਰਾਪੇਜ਼ੀ ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਤੋਪਾਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋਤੋਪਾਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇੋਂ ਉੱਚਾ ਥੋੜੇ ਉੱਚੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਮਪੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਜਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋ ਐਸਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਾਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾਫਰੋ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਸੀਮਾਫਰੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਲਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੋਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨ ਪਸਾਜੋ ਅਲ ਵੈਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਤਾਤੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਬਰੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਮੀ ਬਰੇਰਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਆ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਰਿਕੇਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਦੀ ਫਾਰੇ ਅਤੈਂਜ਼ੀਓਨੇ i vicoli che provenanti dalla strada che incrociano ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਕੇ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਰੇ ਤੈਂਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ i vicoli ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਨਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਸਟਰਾਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਨਕਰੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰੇ ਅਤੈਂਜ਼ੀਓਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਾ ਉਨ ਸਟਰਾਦੇ ਸਤਾਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਰਾਦੇ ਸਤਾਤਾਲੀ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਸੋ ਕਿਰਾਬਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 01007 ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ a livelli sfaltati ਬਰਾਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਰਾਜ਼ੋ
ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਸਫਲਸਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 4 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੀ ਲਿਵੇਲੀ ਕੇ ਇੰਟਰਸੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਲਿਵੇਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੀ ਰਾਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੀ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati, ਕਿ asfaltati ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati facilità ਦੀ la circolazione। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਚਲੀਤਾ, ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਕਲੂਡੋ ਇਨਕਰੋਚੋ ਦ੍ਰਿਤੋ ਫਰਾਈ ਵੀਕੁਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਕਲੂਡੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰਕੇ ਐਕਸਕਲੂਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੋਚੋ ਚੌਕ, ਦ੍ਰਿਤੋ ਫਰਾਈ ਵੀਕੁਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਂਕ ਮੌਜੂਦ ਮਤਲਬ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ, ਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati comprendere ਰਾਂਪੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਪਰਾਪਾਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸੋਤੋਪਾਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਮੋਟਰਵੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੋਚੋ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੋ asfaltati ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਚਲ ਰਾਜ਼ੀਓ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੌਂਕ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਵੈਰੋ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ਼ੋ, ਇਹ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਾ ਉਨ ਸਟਰਾਦਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਨੋਰਮਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਾਤੀ ਦਾ ਸੀਮਾਫਰੋ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜ਼ੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ asfaltati ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਨੈਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚੂਰਾ ਰਾਂਪੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਸका कहने का ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਪ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਸੋਤੋਪਾਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਫਿਰ congeglimentare fra stradali posto livelli asfaltati, ਕਹਿੰਦੇ congeglimentare ਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਪਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਂਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ asfaltati comprendere ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ
शामिल हो सकता है स्त्रादा सिचुआता अद अल्तेजा डिवर्सा, मतलब कि डिफरेंट किस्म का मुख्तलिफ किस्म का उच्चा जो होवे, मतलब कि जे काफ़ी ज़्यादा उच्चा भी आ तो कहता आप ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਂਪੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸੀਜ਼ੀਓਨੇ ਅਲਵੈਲੀ ਸਫਲਤਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ नॉन वॉल्गनो कि उत्थे मौजूद नहीं होंगी लिमिटी मासिमी जनराता जेनेराली दला वेलोसिटा। वो कहता नॉन वॉल्गनो उन्होंने लागू नहीं होंगी ये लिमिटी मासिमी ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड, मतलब कि तेज़ स्पीड जी गड्डी की तुसीं कितनी रख सकते हैं ये चौंका के उत्ते लागू नहीं होंगी। सवाल है फालसो। अगे आप स्केला नंबर 01004 पढ़न लगे हैं। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली का मतलब होंदा पैदलों की क्रॉसिंग, रोड के उत्तों जी क्रॉसिंग जिन्होंने आप जेबरा क्रॉसिंग भी कह देंगे। इस तरह दी चिट्टियां चिट्टियां लाइनां रोड के उत्ते लगियां हुई होंदियां, तुसीं उहदे उत्तों दी लंघ के जांदे आ। ठीक है, उस चीज़ को कह रहा एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली जेबरा क्रॉसिंग। ठीक है, कहते जी जेबरा क्रॉसिंग जी होंदी है यह उन्होंने पार्ट दला सरादा, ये सरादा गली के शामिल होंदी है। सेपराता दला करे जाता, कहते रोड के उत्ते शामिल होंदी है लेकिन करे जाते तो लहदा होंदी है, रोड तो लहदा होंदी है। मिदियांते उनस्त्रीशा जाला, कहता तो वो दरम्यान च पीले रंग दियां लाइनां होंदियां। सवाल है फालसो। मिदियांता दरम्यान के स्त्रीशा जाले, स्त्रीशा जाल है पीलियां रंग दियां। सवाल है फालसो, चिट्टे रंग दियां होंदियां लाइनां। ठीक है, सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं जी। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली जी पैदलों की चलने की जी क्रॉसिंग की जी जगह होंदी है जेबरा क्रॉसिंग, यह पोस्तो दी फौरी दला करे जाता, ये रोड तो बाहर होंदी है। कहता पोस्ट तो बनाई गई होंदी है अलफौरी बाहर दिखला करे जाता रोड के उत्ते, मतलब कि रोड तो बाहर होंदी है ए दी दिस्तिनातो ते बनाई जाती है या मौजूद होंदी है अल ट्रांजिटो दी पैदोनी और पैदलों के लंघण वास्ते। कहते ये जी बनाई गई होंदी है रोड तो बाहर जगह बनाई गई होंदी है। सवाल है फालसो। सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली पैदलों के गुजरने की जी जगह होंदी है यह उन्हें पार ते दिला कर जाता, ये रोड का हिस्सा होंदी है। इन कोई ते इत्थे ई वीकुली देवनो दारेला प्रेसिडेंजा ई पेदोनी, उत्थे पैदलों नूं गड्डियां ने जगह देनी होंदी है गुजरन वास्ते कि एत्रावर्सा नूं जिहड़े क्रॉस कर रहे हैं सुले ओपोजिटे स्त्रीशे लाइनां दे उत्तों। मैं दोबारा पढ़ दिंदा। सवाल नंबर 3 बहुत इंपोर्टेंट आ, निशान लगा लो। वो कह रहे जी एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली जी जेबरा क्रॉसिंग होंदी है उन्हें पार ते करे जाता, ये रोड का हिस्सा होंदी है। ठीक है, इन कोई व्हीकलो इत्थे कहना गड्डियां ने जड़ा देवनो दारेला प्रेसिडेंजा, देवनो कि जरूरी उन्होंने रुकना होंदा ते जगह देनी होंदी है प्रेसिडेंजा ई पेदोनी, मतलब कि खुद रुक के पैदलों नूं लंघण की जगह देनी होंदी है। ठीक है, कि एत्रावर्सा नूं जिहड़े कि लंघ रहे हैं सुल ओपोजिट स्त्रीशे जिहड़ियां लाइनां दे उत्तों लंघ रहे हैं उन्होंने जगह देनी होंदी गड्डियां ने रोक के। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली पैदलों की क्रॉसिंग की जी जगह होंदी है जेबरा क्रॉसिंग जिन्होंने आप कह देंगे यह उन्हें पार ते दिला करे जाता, ये कहते जी रोड का हिस्सा होंदी है। वे ताता ते मना इत्थे कहते इत्थे मना होंदा वा अल ट्रांजिटो दी व्हीकली ते इहदे उत्तों गड्डियां दे लंघण नूं मना होंदा। सवाल है फालसो। रोड के उत्ते हिस्सा ये रोड की जगह वा ते रोड के उत्तों ते गड्डियां ने लंघना जो पैदली इत्थों पैदल चलने वाला जो तुरन फिरन वाले इत्थों लंघ जाते हैं तो आप ये उत्तों गड्डी लैके लंघ सकते होंगे। ठीक है, लाज है सवाल उन्होंने क्या उन्हें पार ते करे जाते रोड का हिस्सा वा वे ताता, लेकिन कहते मना वा इत्थों अल ट्रांजिटो दी व्हीकली, लेकिन ये उत्तों गड्डियां नहीं लंघ सकदियां। सवाल है फालसो। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली जी रोड जेबरा क्रॉसिंग होंदी है यह उन्हें पार ते दिला करे जाता, कहते रोड का हिस्सा होंदा। सुला कविले ए वेताता जिथे मना किया गया वा सौस्ता दी व्हीकली गड्डियां खड़ियां करन तो, कहना यह रोड का हिस्सा होंदी है। ठीक है, जेबरा क्रॉसिंग, लेकिन उत्ते वेताता मना होंदा वा सौस्ता कहते पार्क करन खड़ी करन दी व्हीकली गड्डी, मतलब कि उहदे ते आपां गड्डी खड़ी करके नहीं जा सकते। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं जी। एत्रावर्सामेंतो पेदोनाली जिहड़ा जेबरा क्रॉसिंग की जगह होंदी है वे ने सेनियालातो कि उत्थे सिग्नल लगे हुए होंदे आ कुन सत्रीशे बियांके पैराराले, कि उत्थे बराबर किस्म के इस तरह के बराबर सफेद चिट्टियां लगातार एक कहना पैराराले बराबर, कहते बराबर उत्थे चिट्टियां रंग दियां लाइनां हो सकती, स्त्रीशे लगे हो सकते, स्त्रीशे कहते लाइनां उत्थे लगियां हो सकती। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 7
Attraversamento pedonali ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ parte della carreggiata ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ sulla quale è vietata ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ fermata di veicoli ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 4 5 7 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੌਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰਮਾਤਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਤਾਤਾ ਵਾ ਮਨਾ ਮਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ traversa pedonale non fa parte della carreggiata ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਆ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ attraversamento pedonali ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ non fa parte della carreggiata ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ attraversamento pedonali ਪੈਦਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ parte della carreggiata ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ destinata ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ al transito di pedoni ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ attraversa ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ attraversamento pedonali zebra crossing ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ fa parte della carreggiata ਉਹਨਾਂ parte della carreggiata ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆ in cui ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ consentito ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ la fermata ਗੱਡੀ ਵਕਤੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ma non la sosta di veicoli ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਨਾ ਹੀ fermata ਤੇ ਨਾ ਹੀ sosta ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 01006 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਇਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਦ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਰੋਡ ਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਐਫਿਤਵਾਰੇ ਇਨਵਰਜ਼ੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਐਫਿਤਵਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਰਜ਼ੀਓਨੇ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੇ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨ ਜੈਨਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਚੈਂਟਰੋ ਸਟੋਰਿਕੋ della città
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਿਸਪੌਂਡ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨ ਜਨਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਲ ਚੈਂਟਰੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀਕੋ ਦਲਾ ਚੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਟਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਸਟੋਰੀਕੋ ਦਲਾ ਚੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟੀਨੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ੇਬਰਾਤੂਰਾ ਦੀ ਕਲੋਰੇ ਬਿਆਂਕੋ ਜ਼ੇਬਰਾਤੂਰਾ ਦੀ ਕਲੋਰੇ ਬਿਆਂਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਐਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫੈਸਿਲਿਟਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਨ ਕਨਾਲਾਮੈਂਟੇ ਦੀ ਵੀਕੋਲੀ ਵੈਰਸੋ ਈ ਵੈਰੀ ਦਰੀਜ਼ੀਓਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇਨ ਕਨਾਲਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਵੀਕੋਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰਸੋ ਵੇਰੀ ਦਰੀਜ਼ੀਓਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਰੋਡ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਕ ਲੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਘਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਨਾਲਾਮੈਂਟੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਸੌਸਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਸੌਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਆ ਸੋਪਰਾਰੇ ਲਾ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਦਲਾ ਬੰਕੀਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋਪਰਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਦਲਾ ਬੰਕੀਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੰਧਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪੇਰਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇ ਪਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਪੈਦੋਨੀ ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋ ਐਸਰੇ ਆ ਰਾਜ਼ੋ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਰੀਲੀਵੋ ਰੀਅਲਾਜ਼ਾਤੋ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਲੀਵੋ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪਰਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਉਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 4 5 ਇੰਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ 8 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋ ਐਸਰੇ ਪਿਰਕੋਰਸਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਲੋ ਸਿਰਫ ਦੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇਹ ਦੀ ਆਟੋਬੂਸ ਉਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਟੋਬੂਸ ਉਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ 6 ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ 48 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ 21 ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਸਰਾਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਲਾ ਕੁਆਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਤਾਤੋ ਉੱਥੇ ਕਹਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ
il transito di veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਫਾਚਿਲਿਟਾ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਾ ਦਸ਼ੇਜ਼ਾ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਪਸਾਜੋ ਦੀ ਤਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਲੋਬੁਸ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਲੋਬੁਸ। ਇਹ ਆਟੋਬੁਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਜਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਮ ਫਿਲੋਬੁਸ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਪੈਦੋਨਾਲੇ ਉਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 13। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਤੇ ਦella strada, ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲਾ ਕੁਆਲੇ e consentito ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟੋ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਲ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ। ਈਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ डिलिमिटाता कि नजर आਉਂਦਾ ਵਾ, डिलिमिटेटेड उसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कि ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਦਾ ਸਤ੍ਰਿਸ਼ੇ ਬਿਆਂਕੇ ਕੰਟੀਨੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੋ।